تو دعا نے کیا میں نے جانا نہیں تو میں خودکشی کر لوں، تو اس وجہ تم ہم لوگ کو مجبوراً نکاح کر۔ ناظرین، آپ ذرا ظہیر کی والدہ کے اس بیان پر غور کیجیے۔ یہ خاتون کہہ رہی ہے کہ ہم نے دعا کو واپس بھیجنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس نے کہا کہ میں خودکشی کر لوں گی۔ تب ہم نے اس کا نکاح پڑھوا دیا ظہیر کے ساتھ۔ آپ کو ضرور معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے ظہیر، اس کا بھائی شبیر، حتیٰ کہ ان کا وکیل بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ دعا زہرا اور ظہیر اکیلے ہی وکیل خرم کے پاس گئے تھے اور اس نے فون کر کے ظہیر کے بھائی شبیر کو بلایا اور شبیر شاکڈ ہو گیا جب اسے پتہ چلا کہ دونوں بچے نکاح کر رہے ہیں۔ شبیر نے بھی یہی کہا تھا کہ اسے وکیل کے پاس جا کر ہی معلوم ہوا کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اب ایک طرف تو ظہیر کی والدہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے لڑکی کو خودکشی سے بچانے کے لیے اس کا نکاح پڑھوایا، اور دوسری جانب بڑا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو وکیل کے چیمبر میں پہنچ کر ہی پتہ چلا کہ بات کیا ہے۔ ناظرین، یہ ظہیر فیملی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور صرف یہی ایک جھوٹ نہیں ہے، ان لوگوں نے قدم قدم پر پوری قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے جھوٹ ہی جھوٹ بولے ہیں اور پورے پاکستان کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی۔ ظہیر کی ماں نے کہا کہ ہمیں لڑکی نے کہا کہ میرا رشتہ مانگنے آؤ، اور ہم رشتہ مانگنے کراچی چلے گئے۔ آپ ذرا سوچیں اور بتائیں کہ ایک سیانی بیانی عورت کیا یہ نہیں سوچتی کہ ہم جو اتنی دور رشتہ مانگنے کے لیے جا رہے ہیں تو کیوں نہ لڑکی کے والد یا والدہ سے فون پر بات ہی کر لی جائے کہ آیا وہ لوگ راضی بھی ہیں کہ نہیں، کیونکہ لڑکی تو ابھی بہت چھوٹی ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے اس کی شادی کا بھی نہ سوچا ہو، اور یہ کہ ہم تو ان کے مسلک اور برادری کے بھی نہیں ہیں، تو کیوں نہ میں ایک بار جانے سے پہلے لڑکی کی والدہ سے بات کر کے صورتحال کا جائزہ ہی لے لوں اور اپنی تسلی بھی کر لوں کہ کہیں اتنی دور کا سفر بیکار نہ جائے اور وقت اور پیسہ بھی ضائع نہ ہو۔ لیکن یہ خاتون ایسا نہیں سوچتی، وہ فوراً ٹیکسی بک کرواتی ہے، ظہیر اور اپنے بڑے بیٹے شبیر کو ساتھ لے کر کراچی روانہ ہو جاتی ہے رشتہ مانگنے کے لیے۔ یاد رہے کہ ان کے ساتھ شبیر کا 2.5-3 سال کا بیٹا بھی ہے۔ اس کہانی میں 2.5-3 سال کے اس بچے کا کیا کردار ہے، یہ بھی ہم آپ کو ابھی اسی ویڈیو میں واضح کر دیں گے۔ یہ نقطہ قابل غور ہے کہ عام طور پر مڈل کلاس لوگ لاہور سے کراچی جانے کے لیے ٹرین کے ذریعے سفر کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ ٹرین کے سفر پر خرچ بھی کم آتا ہے اور یہ آرام دہ بھی ہوتا ہے، خاص طور پر تب جب کہ سفر 2 دن کا ہو۔ اگر ان لوگوں کے پاس ٹیکسی بک کروانے کے پیسے تھے تب تو یہ ٹرین میں پورا فیملی کیبن بھی بک کروا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور انہوں نے ٹیکسی کے سفر کو ہی ترجیح دی۔ جب یہ لوگ سکھر کے قریب پہنچتے ہیں جو کہ کراچی کے قریب ہے، تو بچی کا دوبارہ فون آتا ہے کہ میرے ماں باپ نہیں مان رہے، لہٰذا آپ لوگ واپس چلے جائیں۔ ناظرین، صرف یہی نہیں، ادھر سے بچی کو جب پتہ چلتا ہے کہ میرے ماں باپ نہیں مان رہے تو وہ بھی فوراً ایک ٹیکسی سٹینڈ پر جاتی ہے، اور وہاں اسے پہلی ہی کوشش میں ایک شریف اولڈ ایج ٹیکسی ڈرائیور مل جاتا ہے جو کہ لاہور کا ہی رہنے والا ہوتا ہے۔ بچی اس سے کہتی ہے کہ لاہور میں میرے ایک رشتہ دار بہت بیمار ہیں، آپ مجھے وہاں لے جائیں پلیز، اور میرے پاس کرایہ ابھی نہیں ہے، وہ میں آپ کو لاہور پہنچ کر اپنے رشتہ دار سے لے کر دے دوں گی۔ مجھے اپنے رشتہ دار کا صحیح پتہ بھی معلوم نہیں، اور میں بس اتنا جانتی ہوں کہ وہ پنجاب یونیورسٹی میں رہتا ہے۔ جب میں لاہور پہنچوں گی تو وہاں میں کسی سے فون لے کر اپنے رشتہ دار کو فون کروں گی تو وہ آ کر مجھے ریسیو کر لے گا اور ٹیکسی کا کرایہ آپ کو پے کر دے گا۔ اس شریف اولڈ ایج اور سیانی بیانی ٹیکسی ڈرائیور نے فوراً بچی کو اپنی ٹیکسی میں بٹھا لیا اور لاہور کی جانب چل پڑا۔ اس نے نہیں پوچھا کہ بیٹی آپ اکیلی کیوں ہو، آپ کے والدین، رشتہ دار یا کوئی اور بڑا آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے، آپ کے پاس موبائل فون بھی نہیں ہے، اگر راستے میں کسی کو اطلاع دینی پڑی تو کیسے دو گی۔ اس نے بچی کا شناختی کارڈ بھی نہیں دیکھا، بچی سے اس کے ماں باپ کا فون نمبر بھی نہیں مانگا، اور تو اور اس شریف آدمی نے بچی سے لاہور والے رشتہ دار کا فون نمبر بھی نہیں مانگا کہ کم از کم صحیح ایڈریس تو پوچھ لیا جائے اور یہ کہ کرایہ بھی طے کر لیا جائے۔ ناظرین، اس اولڈ ایج ڈرائیور نے تو یہ بھی محسوس نہیں کیا کہ بچی کے پاس کوئی بیگ یا کپڑوں کا تھیلا وغیرہ نہیں ہے اور نہ اس کے پاس موبائل فون ہی ہے، یہ کہیں کوئی اور چکر تو نہیں۔ ناظرین، اس ڈرائیور نے لاہور میں پنجاب یونیورسٹی پہنچ کر بچی کو اپنے نمبر سے رشتہ دار کو کال کروانا مناسب نہیں سمجھا اور بچی کو اتوار والے دن یونیورسٹی کے اندر اکیلی بھیج دیا کہ جاؤ وہاں کچھ اسٹوڈنٹس بیٹھی ہوں گی، ان سے فون لو اور اپنے رشتہ داروں کو فون کر لو۔ یہ دوسرا بڑا جھوٹ ہے اس کہانی کا۔
नाजरीन, इस मौका पर इस फैमिली ने आवाम को बेवकूफ़ समझते हुए एक और बड़ा झूठ बोला कि दुआ ज़हरा कराची से अकेली आई है और ज़हीर वहीं से दुआ ज़हरा को लेकर वकील के पास चला गया और वकील ने फ़ोन करके शब्बीर को बुलाया, जबकि वालिदा कह रही है कि दुआ ने हमें कहा कि मैं ख़ुदकशी कर लूँगी, तब हमने उसका निकाह करवाया ज़हीर के साथ। ये बात हम आपको वीडियो के आगाज़ में बता चुके हैं। नाजरीन, इस केस में बोला गया ज़हीर का एक और बहुत बड़ा झूठ ये है कि वो आईफोन की सेल परचेज़ करके महीने के 80-90 हज़ार कमाता है और वो हफीज़ सेंटर से वाबस्ता है और वहाँ उसे सब जानते भी हैं। पहली बात तो ये है कि 80-90 हज़ार कमाने वाला लड़का अपनी माँ से एक मालिन की मामूली नौकरी नहीं करवाता। इस झूठ का दूसरा बड़ा सबूत ये है कि इस कमाई वाली बात को सच साबित करने के लिए ज़हीर के पास कोई सबूत मौजूद नहीं। उसकी कोई छोटी मोटी दुकान भी हफीज़ सेंटर में नहीं है। उसने अपना कोई ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शो नहीं किया कि देखें जी ये है मेरी कमाई का सबूत। इंतहा तो ये है कि उसके पास किसी भी मोबाइल फ़ोन की ख़रीद या फ़रोख्त की कोई रसीद भी मौजूद नहीं, यानी कि ये सारा कारोबार या सारा बिज़नेस हवा में ही चल रहा है। नाजरीन, और इस कमाई वाले झूठ का सबसे बड़ा सबूत ज़हीर खुद है। आप ज़हीर की इब्तदाई वीडियोस देख चुके हैं कि उसका ज़ाहिरी हुलिया कैसा था। क्या एक कामयाब 80-90 हज़ार कमाने वाले सेलमैन का ये हुलिया होता है कि उसके बदन पर एक पुरानी सी शलवार कमीज़ हो, पैरों में एक खस्ता सी चप्पल हो जो कि शायद उसके पैरों से भी बड़ी थी, चेहरा किसी फाका ज़दा मरीज़ जैसा लग रहा हो, और तो और इस कामयाब सेलमैन में एतमाद नाम की कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती थी। यहाँ तक कि ये सेलमैन तो बात करते हुए किसी से अपनी नज़र तक नहीं मिला पाता था, जबकि सेलमैन की तो पहली ट्रेनिंग ही आई कांटेक्ट बनाने की होती है। नाजरीन, इस लड़के का कोई भी अंदाज एक कामयाब 80-90 हज़ार कमाने वाले सेलमैन का अंदाज नहीं था। इस कामयाब सेलमैन ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मैं बहुत कम बोलता हूँ और हम सब जानते हैं कि सेलमैन का तो काम ही बोलना होता है। हद तो ये है कि इस सेलमैन से जब ये कहा गया कि लोगों को हैंड वेव करे तो ये इंतहाई शर्मीले अंदाज में हाथ हिलाता है। ज़रा देखिए, सब लोग आपको देख रहे हैं, हैंड वेव कर दो। नाजरीन, इस फैमिली नुमा गैंग या इस गैंग नुमा फैमिली ने न सिर्फ एक कम उम्र छोटी बच्ची को 10 साल की उम्र से ही वरगलाना, बहलाना, फुसलाना और सब्ज़ बाग दिखाना शुरू किए, उसकी ब्रेन वॉशिंग की, बल्कि उसे ट्रांसपोर्ट करके कराची से लाहौर भी ले आए। इस दौरान छोटे बच्चे को शायद इसलिए साथ रखा गया ताकि रास्ते में अगर चेकिंग वगैरह का मसला पेश आए तो एक शरीफ बच्चों वाली फैमिली का तासुर दिया जा सके, क्योंकि ऐसी फैमिलीज से आमतौर पर ज़्यादा पूछगछ नहीं की जाती। यहाँ हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि एक कमसिन बच्ची जो कि अपना अच्छा बुरा भी नहीं जानती, जो कि निकाह की उम्र को भी नहीं पहुँची और जिसकी आप 10 साल की उम्र से ही ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, इसे बहला फुसला कर अपने साथ ले आना भी अगवा के ज़ुमरे में ही आएगा। न सिर्फ ये, बल्कि इसके बाद इस बच्ची के मज़लूम वालिदैन के साथ भी इंतहाई बेरहमाना सलूक किया गया। केस के शुरू में ये लोग बच्ची को मीडिया पर लाने के बजाय उसे लेकर छुपते छुपाते रहे, जो कि वालिदैन के लिए इंतहाई अज़ियतनाक था। यकीन कीजिए कि अगर ये लोग पकड़े ना जाते तो ये आज भी बच्ची को लेकर कहीं छुपे होते और पूरा पाकिस्तान इन्हें ढूंढ रहा होता, मगर इन लोगों को किसी पर भी रहम ना आता। नाजरीन, इस गैंग ने सिर्फ यहीं पर बस नहीं किया, बल्कि कुछ यूट्यूबर्स के साथ मिलकर बच्ची के मज़लूम वालिद का मजाक भी उड़ाया जाता रहा। केस की समाअत अदालत में जारी होने के बावजूद 14 साल कमसिन बच्ची के मतनाज़ा इंटरव्यू करवाए जाते रहे। इन इंटरव्यूज़ में बच्ची से वालिदैन के ख़िलाफ़ बयानात दिलवाए जाते रहे। न सिर्फ बच्ची से बयानात दिलवाए जाते रहे, बल्कि कुछ यूट्यूबर्स ने ख़ुद भी महज अपने व्यूज़ पक्के करने और अपने चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए दुआ और ज़हीर के साथ झूठी हमदर्दियाँ जताईं और उनका इंटरव्यू करने का तमाशा लगाकर मज़लूम बाप मेहदी अली काज़मी का सरेआम मजाक उड़ाया और अपनी इस गैर इखलाकी हरकत से इन बेबस वालिदैन को सरेआम मज़ीद जलील किया और उन्हें मज़ीद ज़हनी अजियत पहुँचाई। हम अपने चैनल के तवस्सुत से पूरी पाकिस्तानी कौम से अपील करते हैं कि वो इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत करे और सब मिलकर आवाज़ उठाएं ताकि शरीफ लोगों की इज़्ज़तों के इस दुश्मन गिरोह को जल्द अज जल्द इबरतनाक सज़ा दिलवाई जाए। ज़हीर गैंग का मुकम्मल बायकॉट किया जाए, ना तो कोई उन्हें छुपने की जगह फराहम करे और ना किसी भी सूरत में उन जालिमों की कोई मदद की जाए। क्या आप हमसे मुत्तफ़िक हैं? तो फिर हमारे साथ अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए।